افغانستان میں نیٹو کی بمباری سے ایک ہی خاندان کے 8 افراد ہلاک، کوئٹہ میں بم دھماکہ 2 افراد ہلاک، 5 پولیس اہلکار زخمی، اور نیپال میں دستور کی تیاری کے لیے سرتوڑ کوششیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ مشرقی افغانستان میں حکام کے مطابق نیٹو کی بمباری سے ایک ہی خاندان کے 8 افراد مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب نیٹو کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں سڑک کنارے نصب بموں کے دھماکوں کے مختلف واقعات میں ان کے 4 فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ کابل سے نامہ نگار سید انور۔ پکتیا کے گورنر کے ترجمان روح اللہ سمون نے بی بی سی کو بتایا کہ ضلع گردہ سرڑے کے علاقے سوری خیل میں ہونے والے اس حملے میں میاں بیوی اور ان کے 6 بچے اپنی جانیں کھو بیٹھی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہلاک ہونے والے شخص کا طالبان یا کسی دوسری شدت پسند تنظیم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ افغان صدر حامد کرزئی نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا ہے اور اس سلسلے میں ایک وفد کو کہا ہے کہ علاقے میں ہی جا کر تحقیقات کریں۔ افغانستان میں موجود بین الاقوامی اتحادی افواج نے ابھی تک رسمی طور پر کوئی رد عمل نہیں دکھایا ہے، لیکن نیٹو کی سربراہی میں کام کرنے والے فوج کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ علاقے میں فوجی آپریشن میں مصروف تھے اور اس نے عسکریت پسندوں سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد فضائی مدد طلب کی ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں غیر ملکی فوجوں کے ہاتھوں عام شہریوں کی ہلاکتیں انتہائی حساس معاملہ رہا ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹے میں ایک بم دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 5 پولیس والے زخمی ہو گئے ہیں۔ کوئٹہ سے ایوب ترین۔ آج شام کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ پر موسیٰ کالونی کے قریب ایک زوردار بم دھماکہ اس وقت ہوا جب پولیس کی ایک وین وہاں سے گزر رہی تھی۔ دھماکے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک اور 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر سول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے سے پولیس وین تباہ جبکہ قریبی دکانوں اور عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ نامعلوم افراد کی جانب سے سڑک کے کنارے نصب ریموٹ کنٹرول بم سے ہوا ہے۔ دوسری جانب یونائیٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مرید بلوچ نے کل رات کوئٹہ شہر پر فائر ہونے والے 2 راکٹوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس میں 3 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہوئے تھے۔ صوبہ سندھ کے شہر سکھر میں آج جی اے سندھ محاذ کے زیر اہتمام قومی حق خود ارادیت کے لیے ایک ریلی نکالی گئی۔ حیدرآباد سے صحافی علی حسن۔ جی اے سندھ محاذ صوبے میں قومی حق خود ارادیت کے لیے مہم چلا رہا ہے۔ محاذ کے زیر اہتمام آج سکھر میں ایک ریلی نکالی گئی جس نے شہر کی سڑکوں پر گشت کیا۔ ریلی میں محاذ کے رہنما عبدالخالق جونیجو سمیت دیگر لوگ شریک تھے۔ ریلی کے آخر میں سکھر کے مصروف علاقے گھنٹہ گھر پر ریلی کے شرکاء سے محاذ کے رہنماؤں نے خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ نے جن خواہشات کے پیش نظر پاکستان کا حصہ بننا قبول کیا تھا وہ پوری نہیں ہو سکی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ سندھ کے عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ 3 دن کے دورے پر برما پہنچے ہیں۔ پچھلے 25 برسوں میں کسی بھی بھارتی رہنما کا برما کا یہ پہلا دورہ ہے۔ دلی سے خدیجہ عارف۔ برما کے لیے روانہ ہونے سے پہلے منموہن سنگھ نے صحافیوں کو بتایا کہ بھارت اپنے پڑوسی ملک برما کے ساتھ بہتر سفارتی اور تجارتی رشتے قائم کرنا چاہتا ہے۔ اپنے اس 3 روزہ دورے کے دوران منموہن سنگھ برما کے صدر تھین سین اور حزب اختلاف کی لیڈر آنگ سان سوچی سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم منموہن سنگھ اس دورے کے دوران بھارتی ریاست منی پور کے دارالحکومت امفال سے برما کے شہر تک ایک بس سروس شروع کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو مدد مل سکے۔ واضح رہے کہ برما اور بھارت کے درمیان رشتے کم و بیش بہتر ہی رہے ہیں، تاہم 1990 کی دہائی میں برما میں فوجی حکومت کا بھارت نے زیادہ گرم جوشی سے استقبال نہیں کیا تھا اور آنگ سان سوچی کی کھلے عام حمایت کر کے فوجی جنرل کو ناراض کیا تھا۔ نیپال کے سیاسی رہنما ملک کے نئے آئین کے مسودے کی تیاری کے لیے سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں، جس کے لیے ان کے پاس آج رات تک کا وقت ہے۔ پچھلے 4 سالوں سے ملک کی آئین ساز اسمبلی کے ارکان آئین سازی کے عمل میں کئی اہم ایشوز پر اتفاقی رائے پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ان میں ایک اہم ایشو انتظامی یونٹوں کا رقبہ اور ان کی لسانی ساخت بھی ہے۔ ماضی میں آئین ساز اسمبلی دستور کی تیاری کے لیے مدت میں توسیع کرتی رہی ہے، لیکن اگر اس بار بھی ارکان اسمبلی دستور بنانے میں ناکام رہتے ہیں تو نیپال کو سیاسی خلا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
तालिबान से मुसालहत तो क्या, बात करने से भी मुनकिर अमरीका। अब बात और मुसालहत दोनों के लिए तैयार। अब पाकिस्तानी फौज का गिला क्या? वो फैसला जिसमें कि कोई रोड मैप तय होना है, उसके मुतालिक अभी तक आगाह नहीं किया गया है। हसास नौयत के मामलात को सुनने और समझने के लिए सुना कीजिए सैरबीन और जहानुमा, और देखा कीजिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। ये खबरें आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। ईरान ने अपना दूसरा जौहरी प्लांट नस्ब करने के मंसूबे का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ऐसे वक्त हुआ है जबकि मुतनाज़ा ईरानी जौहरी प्रोग्राम के मुतालिक मुज़ाकरात की ताज़ा कोशिशों के बारावर साबित होने की उम्मीद हो चली थी। ईरान के जौहरी तवानाई के इदारे के सरबराह फरीदून अब्बासी ने कहा है कि 1000 मेगावाट के दूसरे जौहरी बिजली घर की तामीर अगले साल से जुनूबी शहर बोशहर में शुरू की जाएगी, जहां पहला जौहरी बिजली घर तामीर किया गया था। ईरान का इसरार रहा है कि उसका जौहरी प्रोग्राम तो कतई तौर पर पुरअमन है, लेकिन दूसरे मुल्कों को यही शुबा है कि वो पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की आड़ में जौहरी हथियार बनाना चाहता है। मिस्र के सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में नाकाम होने वाले कई उम्मीदवार इंतखाबी नताइज के खिलाफ अपीलें दायर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इंतखाबात में बेजाब्तगियां हुई हैं। बाएं बाजू के रहनुमा हमदीन सबाही ने जो इंतखाबी नतीजे के मुताबिक तीसरे नंबर पर रहे, वोटों की जुज़वी तौर पर दोबारा गिनती कराने का मुतालबा किया है। एतदाल पसंद इस्लामी उम्मीदवार अब्दुल मुनीम अब्दुल फताह के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी एक अपील दाखिल कर रहे हैं। इंतखाबी अमल के दौरान एक इल्जाम ये भी सामने आया कि दसियों हजार हाजिर सर्विस पुलिस एहलकारों को भी वोट डालने की इजाजत दी गई, जिसकी मिस्र के कानून में कोई इजाजत नहीं है। मतलब ये गैर कानूनी है। मिस्र से ही खबर आ रही है कि वहां साबिक सदर हुस्नी मुबारक के एक करीबी साथी को करप्शन के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। नाम है जकरिया आजमी, जिन्होंने 20 बरसों तक मिस्टर मुबारक के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम किया था। और अरब मुल्क शाम के हुक्काम ने इस बात की तरदीद की है कि हौला नामी कस्बे में होने वाले कत्लेआम में मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेज मुलव्विस हैं। जुमे को हौला में झड़पों के बाद 90 लोग मुर्दा पाए गए थे, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। और अब खेलों की खबरें हसन काजमी से। मलेशिया में जारी सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। खेल के पहले हाफ के आगाज ही से न्यूजीलैंड ने जारहाना खेल पेश किया और 8वें और 10वें मिनट में ऊपर तले गोल करके पाकिस्तान को दबाव में डाल दिया। खेल के दूसरे हाफ के आगाज में पाकिस्तान के हाशिम शाह ने गोल करके टीम को मैच में वापस लाने की कोशिश की। ताहम इस मौके पर न्यूजीलैंड ने एक और गोल करके अपनी फतह को यकीनी बना लिया। पाकिस्तान अब अपना अगला मैच पीर को जनूबी कोरिया के खिलाफ खेलेगा। इससे पहले के मैच में पाकिस्तान ने अर्जेंटाइन को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी थी। नॉटिंघम में जारी ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के तीसरे दिन खाने के वक्फे तक इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 340 रन बनाए थे। तीसरे दिन का पहला सेशन इंग्लैंड के लिए अच्छा साबित न हुआ और सिर्फ 8 रन के इजाफे से केविन पीटरसन रामपाल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। इसके बाद इंग्लैंड की विकेटें वक्फे से गिरी और इयन बेल 22, जॉनी ब्रास्टो 4 और मैट प्रायर 16 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की इनिंग्स की खास बात कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस के 125 नॉट आउट रन हैं। खाने के वक्फे तक वेस्टइंडीज को इंग्लैंड पर 30 रन की सबकत हासिल है। इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल आज शाम भारत के शहर चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिफाई चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स की क़यादत भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स पहले 2 मरतबा ये टाइटल जीत चुकी है, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहली बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। आज फ्रांस के शहर पेरिस में साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आगाज हुआ। रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच अपना पहला मैच पीर को, जबकि दिफाई चैंपियन राफेल नडाल मंगल को अपना पहला मैच खेलेंगे। फ्रेंच ओपन वो वाहिद ग्रैंड स्लैम है जो इतवार को शुरू होता है। आज एना इवानोविच और वीनस विलियम्स भी एक्शन में नजर आएंगी, जबकि मर्दों के मुकाबलों में एंडी रॉडिक, डेल पोट्रो और टीसोंगा भी मैदान में उतरेंगे। आइए आखिर में मौसम का हाल जाने। महकमा मौसमियात कहता है कि अगले 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा और अगले चंद दिनों तक मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम ऐसा ही रहेगा, गर्म और खुश्क। मैदानी इलाकों में अलबत्ता अगले चंद दिनों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत कुछ यूं रहे। इस्लामाबाद में 38, लाहौर में 42, पेशावर में 37, कराची में 37 और कोयटा में 32 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।